IMF آپ کے اوپر آپ کو کہتی ہے اس طرح ڈائریکشن دیتی ہے آپ اس طرح کریں آپ اس طرح کریں, بجلی کے نرخ بڑھا دیں آپ وہ کر لیتے ہیں, آپ فلاں چیز کے نرخ بڑھا لیں آپ وہ کر لیتے ہیں. اس کا سفر کون کر رہے ہیں؟ عوام کا. عوام کا بھی. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان میاں امجد, ہارٹ ٹاک ود میاں امجد FP92 کے ساتھ. آج ہمارے دو معزز مہمان ہیں, تو آئیے ان کا تعارف کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے پہلے مہمان ہیں میاں ذوالفقار جتالہ صاحب, جن کا تعلق PTI سے ہے, PTI کے سابقہ صدر ہیں اور اس وقت ایک اوورسیز کی NGO چلا رہے ہیں جس کے یہ صدر ہیں. اور ہماری دوسری مہمان ہے ایک خاتون, فرانس کی متحرک خاتون محترمہ آصفہ ہاشمی صاحبہ. السلام علیکم. آصفہ ہاشمی صاحبہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ PTI وومن ونگ کی صدر, پریس کلب کی وومن ونگ کی صدر اور مختلف سماجی کاموں میں یہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں. تو گفتگو کا انداز میاں ذوالفقار جتالہ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. جی میاں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو سب سے پہلے میں بہت دلی میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے جو فرانس میں FP92 پاکستان کی طرف سے پہلا یہ سیٹ اپ ہے ٹیلی ویژن کا, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں دے اور آپ کمیونٹی کی ایک بھرپور آواز بنے پوری دنیا کے اوپر. جی باقی میں جی شکریہ جناب, آپ کے نیک جذبات کا, خواہشات کا بہت بہت شکریہ, پوری انتظامیہ کی طرف سے شکریہ. تو آپ کا تعلق تحریک انصاف سے, اس حوالے سے اب جو 9 مئی کے بعد کے واقعات ہوئے اس پہ ہم زیادہ بات کریں گے کیونکہ یہ ہارٹ ایشو ہے. تو کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ آپ کے خلاف ایک سازش تھی یا کیا ہوا؟ یہ اپنے الفاظ میں آپ ذرا گفتگو جی شروع یہ کریں. 9 مئی کو یہ سارا پری پلانٹڈ پروگرام تھا جو PTI کو ملائن کرنے کے لیے, PTI کے کارکنوں کو, ہاں صاحب کو اندر کرنے کے لیے, ان پہ تشدد کرنے کے لیے یہ مینیج کیا گیا تھا. ورنہ ہم نے تو آج سے پہلے نہ آپ نے کسی نے بھی یہ سنا ہوگا کہ یہ قائد اعظم ہاؤس ہے, وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا. اب اس کو آپ ہر بندے سے اس کو سیلیبریٹ کروا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی سانحہ ہو گیا تھا. کبھی مشرقی پاکستان کے اوپر بھی بات کر لیں, اس کے اوپر کیا ہوا تھا, کون اس کا ذمہ دار تھا, ہم نے کیا اس سے اخذ کیا. یہ آپ نے پورا دنیا کے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہم نے PTI نے خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا کام کر دیا ہے جو ملک و قوم کے مفادات کے خلاف ہے. یار آپ لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو 76 سال سے کھا رہے ہیں. پاکستان کے لیڈران کو آپ نے قتل کیا, لیاقت علی خان سے شروع ہو جائیں, فاطمہ جناح کے ساتھ آپ نے کیا کیا, اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ آپ نے کیا کیا, بھٹو کو قتل ابھی مان رہے ہیں 25 سال بعد, 25 سال مور دین دیٹ کہ غلط فیصلے ہوئے تھے, غلط آپ نے ڈیسیژن لیا تھا. یار ایسی عدلیہ کو میں سلامی پیش کر سکتا ہوں, ساری ٹو سے, لیکن خود خیال کریں آپ کیا کروا رہے ہیں, کس سے کروا رہے ہیں اور کس کے ساتھ کروا رہے ہیں. لیکن یہ سب ایک یہ سوال نہیں بنتا کہ خان صاحب کو بھی اگر وہ گرفتاری کریے ہیومن شیلڈ نہیں بنانی چاہیے تھی, پورے بچے خواتین سیاسی ورکر اکٹھے ہو گئے گھر میں, وہ گرفتاری نہیں دیں گے خان صاحب. سر جب آپ کسی کے ظلم کرنے کے اتر جائیں گے, کسی کے گھر میں آنسو گیس پلائیں گے, شیلنگ کروائیں گے, تو لوگ تو ظاہر ہے اس کو چاہنے والے لوگ ہیں. لوگوں کا اظہار آپ نے دیکھا الیکشن کے اندر لوگوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے, سڑکوں پہ نہیں نکلتے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, 9 مئی الیکشن کی بعد میں آتے 9 مئی کے اوپر جب اس سے پہلے خان صاحب گھر کے اندر انہوں نے لوگوں کو بلا کے رکھ نہیں خان صاحب نے نہیں بلایا تھا, خان صاحب لیکن ان کو انکار کرتے کہ بھائی جائیں آپ, لوگ وہاں پہ تھے. غلط ہوا کیوں تھے؟ کیونکہ آپ بار بار حملہ کر رہے تھے, آپ بار بار ان کو گرفتاری کی کوشش کر رہے تھے. سارے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, کیوں گرفتاری دے دیں, آپ بات نہیں مار رہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن جو بھی ہے ان پہ سارے بوگس کیسز بنائے گئے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے 200 FIR قتل بندہ ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے, نہ لینی نہ دینی, اور خان صاحب کا نام محترمہ اگر وہ گرفتاری دے دیتے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا تھا اسمبلیاں نہ توڑے گرفتاری دے دیں. یہ خام خواہ ٹریپ کیا گیا شیخ رشید جیسے بندوں کے جو ان کے ایجنٹ تھے, عمران خان صاحب کو بھی ڈیموکریسی کی وہ پوری ایک لائن پہ چڑھے ہوئے تھے,
मियां साहब गिरफ्तारी हो गई, अभी गिरफ्तार उनको कर लिया, तो अभी क्यों नहीं छोड़ रहे? अभी बार बार अदालत हुक्म कर रही है कि इनको छोड़ें। जितने भी लीडर छोड़ते हैं उनके लिए नया मुकदमा खड़ा होता है, आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट, आप जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे, आप ये कह रहे हैं हाँ साहब ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? गिरफ्तारी तो हो गई, सब कुछ हो गया। नहीं, लेकिन उससे पहले 9 मई का वाकया तो हो गया ना, सारा ह्यूमन शील्ड जो बनाई थी घर में जवान पार्क में, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, वो नहीं करना चाहिए था। नहीं, गिरफ्तारी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने पीटीआई के वर्कर्स थे, उनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हमारे लीडर को जो है तहरीके अदम एतमाद करके तो इन्होंने असल मसला, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। खान साहब का कानूनी हक था, उनका आईनी हक था कि वो रैली करते, उनके ऊपर गोलियां चलवाई इन्होंने, उनके ऊपर इन्होंने कातलाना हमला किया, फिर जो उनके कारकुन थे उनको जो है ये पकड़ के ले जाते हैं। अदम एतमाद की आपने बात की, वो पूरी एस्टैब्लिशमेंट उससे पहले क्यों नहीं ये कर ली इन्होंने? क्योंकि खान साहब ने, वोट को इज्जत देखें, पहले क्यों नहीं? खान साहब ने एब्सोल्युटली नाट का, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, ठीक है। फिर ये जो हमारे एक और थे जनरल रह चुके हैं बाजवा साहब, उन्होंने कश्मीर का सौदा किया, हामिद मीर गवाए। नहीं, इमरान खान देखें, हुकूमत का सहाफी, हुकूमत का पसंदीदा सहाफी, उसे क्यों नहीं पकड़ते हैं? इमरान रियाज को पकड़ते हैं। उसने इस बात का इंकिशाफ किया है कि बाजवा तो एक नौकर है, बाजवा नौकर है ना, हम कहते हैं नौकर है, असल मालिक तो यही है। ये तो अब पूरी दुनिया कहती है। हम यहाँ पे फ्रेंच डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, पाकिस्तान जाने लगी, दवाई मुझे कुछ चाहिए, मैं जा रही हूँ, वो आगे से कहेगी हंस के तंज में, पाकिस्तान के ऊपर किसकी हुकूमत है? मैंने कहा ये अब दूसरी आगे, उसने क्या नहीं मिलिट्री किया, यानी उसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया जानती है एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री हमारी अनफॉर्चुनेटली क्या कर रही है। अब उसको ये रुकना चाहिए। कहां तक इस जुल्म, इस सितम को लेके जाएंगे? पूरी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है, पूरी दुनिया आपकी उंगली उठा रही है, लेकिन आप जब तक इस चीज को नहीं रोकेंगे, आप अपनी हदूद में नहीं जाएंगे, तो आप पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकेंगे। हम किस हाल को पहुंच गए हैं? हमारा कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, आप ले के कर्जे आप कितने कर्जे देंगे? आप तो IMF भी आप मजबूर हैं आपने बदमाशी करने पे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। IMF आपके ऊपर आपको कहती है इस तरह डायरेक्शन देती है, आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, बिजली के नरख बढ़ा दें, आप वो कर लेते हैं, आप फलां चीज के नरख बढ़ा लें, आप वो कर लेते हैं। इसका सफर कौन कर रहे हैं? अवाम का नहीं। वो बेचारों को अपने पसीने से तो उनको रोटी नहीं मिल रही है। ये लोग अब भी IMF से जो कुछ ले रहे हैं ना, इनकी अपनी मराहत पे खर्च हो रहा है, रोने का मकाम। लोगों को निकलना चाहिए ना, लोगों को निकलना असल में सियासी पार्टियां कब तक निकलेंगी? आप देखें सियासी वर्कर कब तक गिरफ्तारियां दे, मारे खाए अवाम जो साहब लोग निकलते हैं ना, वो अपने चक्कर में हमें बस लोग निकलते हैं तो उनकी औरतों के ऊपर इन्होंने कितना, किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं हुआ जो औरतों के साथ इन्होंने ज्यादतियां की, औरतों की इज्जतों पे हमले। अच्छा। औरतों को कितनी औरतें जो हमें पता ही नहीं है, जेलों में इन्होंने ले जाके 9 मई की आड़ में कितनी हजार औरतें जो इन्होंने बंद की हुई हैं, जगह ही कोई नहीं थी। बेचारे कई लोग शर्म के मारे बताते नहीं है, ये पकड़ के ले गए और उनका कोई अता पता नहीं है। हम लोगों ने सनम जावेद और उनसे पता किया, उन्होंने क्या इतनी बेशुमार औरतों को इन्होंने पकड़ा है और वो कहाँ गई हैं। और उसके बाद आपने देखा नहीं है रमजान में राना सनाउल्लाह आधी रात को उठ के आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, एक और 9 मई का वाकया करना चाहता था, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि 9 मई का पूरी दुनिया को पता चल गया एक साजिश है कि जी किसी औरत के साथ कुछ हुआ है, PTI अब कुछ करेगी। यानी लोगों के अंदर दहशत फैलाई इन्होंने कौन कौन से जुल्म नहीं किए। मियां साहब अब तो खुल के हर चीज सबके सामने आ गई है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने अजीम लीडर का, खान साहब का, जिन्होंने सब कुछ बता दिया है कि ये क्या से क्या कर रहे थे। अगर वो अभी आज खड़ा ना होता तो दुनिया ने तो, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट, ये हमारे फौजी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। मैं जो कुर्बानी दे रहे हैं मैं सलाम पेश करता हूं। को अयूब खान ने हराया उस वक्त ही सबकी आंखें खुल गई थी। नहीं, अगर किसी की बंद रही है तो मीडिया उस वक्त खुल गया था। असल मालिक कौन है? फातिमा जना को जो बात करता था उसको गद्दार कह के ना फांसी पे चढ़ा देते थे, जो भी खोलता था राज। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दे दी, आइन बनाया, 8वीं प्रोग्राम बनाया। बिल्कुल, जो भी पाकिस्तान के हक में, उसको जो पाकिस्तान के हक में बोलता है उसको गद्दार कहते हैं। जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल जाता है
जो पीछे लॉबी है यहूदी लॉबी, जो उनके साथ मिलेगा उसको मराहत देंगे, और जो पाकिस्तान के हक में बात करेगा, जिसने नामूसे रिसालत की बात की है वो दुश्मन है, जिसने रियासत मदीना की बात की, मियां साहब शादी की बात को आप छोड़े, जो खान साहब ने मेरे नबी इसका भी जवाब देना चाहिए ना। खान साहब मेरी बात सुने अपना, मियां साहब खान साहब की इस बात को छोड़े कि वो यहूदी से उसने शादी की है, लेकिन प्रैक्टिकली मुसलमान करके किया है। प्रैक्टिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए जिसने आवाज उठाई है वो खान साहब हैं। यूएनओ के अंदर जिसने जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई है वो खान साहब हैं, और पूरी दुनिया के ऊपर ये रिकॉग्नाइज करवाया है कि जब आप कोई गंदी हरकत करते हो तो हमारे जिस्म को किस तरह तकलीफ होती है। ये खान साहब की खान साहब ने जिससे शादी की थी नहीं किया। खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों की हेल्थ के लिए बहुत काम किया, उनको हेल्थ कार्ड दिया, लंगर खाने खोले, उसके बाद उन्होंने खोलते ज्यादा बेहतर था, मदर दाहने खुले हुए, कारखाने बिल्कुल कारखाने भी खोले। आपकी जो इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनका कितना बूम आया, कितनी ग्रोथ हुई, उसमें भी रिकॉर्ड इनकम टैक्स जमा हुआ है खान साहब के दौर में, रिकॉर्ड इनकम टैक्स। अजीजों को नवाजा, वो जुल्फी साहब, जुल्फी बुखारी, वो एकदम किधर चले गए, उनका जरा बताएं। इधर ही है, किधर चले गए हैं, कोई उनका जिक्र नहीं, कुछ नहीं कर रहे। वो तो ऑलरेडी इतने अमीर लोग हैं, लेकिन वो सारा किया नहीं। उससे पहले उनके एक मखसूस मियां साहब ये जो परसेप्शन बनी हुई है ना कि पाकिस्तान पीटीआई को लोग छोड़ के चले गए, अपने मतलब के लिए छोड़ के चले गए, खुदा गवाह है कोई भी ना आसमान डार छोड़ के गया है, ना कसम सूरी छोड़ के गया है, ना फवाद चौधरी छोड़ के गया है, इन लोगों की मलिका बुखारी ने छोड़ा है, शेर साहब और पार्टी थी उनकी पहली पार्टी, वैसे वो उंगली उठाने वाले नहीं थे खान साहब को इस जगह पे लाने वाले, बाद में वो इत्तेहाद होता है मुख्तलिफ पार्टियों में, अभी भी पीटीआई ने इत्तेहाद कर रही है। जो सिंध के गवर्नर थे इमरान इस्माइल, उनका क्या कहेंगे आप? देखिए हर बंदे की अपनी एक स्टोरी है, we will find out। गालियां निकाल रहे हैं, अगलों के बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, नहीं, अगलों के बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, उनको तस्वीरें दिखाते हैं, हम इनको मार देंगे। आप जजेस को देखें, उनके भी उन्होंने क्या रो के कहा है कि हम फैसला नहीं कर सकते, मेरे भिनोई को उठा के ले गए, मेरे बच्चों को इन्होंने पकड़ लिया है, उनको मारने की धमकियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आखिर कौन है? कब आया उस वक्त से ये बीमारी? इमरान खान की बीवी की आपने बात की है, उसने यहूदी और लड़की से शादी की थी, उसको मुसलमान करके की थी, वो हमारे मुल्क में आई है, हमारे मुल्क के मुसलमानों ने उसका हशर क्या किया था, नवाज शरीफ ने और इन लोगों ने उसके पर्स में चीजें डाल के उस बेचारी को जेल में पहुंचा दिया, वो यहां से चली गई। ये एक मुसलमान मुल्क का ये रवैया होता है? एक लड़की ने इस्लाम कबूल करके वो आई, तो क्या उसका ये जुर्म नहीं था कि वो यहूदी थी? आप एक यहूदी को मुसलमान कर सकते हैं, उसको तो ज्यादा सवाब है कि वो एक यहूदन को मुसलमान करके लेके आया है, और उसने तो पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की थी। ये पाकिस्तान के खिलाफ तो ये लोग चल रहे हैं। नहीं तो उनके साथ वो रखते हैं, उसका घर उजाड़ा है इन लोगों ने। हाँ, गलत बात है, उसका घर उजाड़ा है, अल्लाह ताला इसका हिसाब इनसे लेगा। मियां साहब मेरा ये सवाल है, जिसने भी बुरा किया है उसने रक्षा ही चलाया इंशाल्लाह। रक्षा चलाया, इस तरह कल्ला रक्षा न चलाया तो खान साहब ने की था। और खान साहब ने कोरोना में खान साहब का नंबर 6वां नंबर था कि जिन्होंने पाकिस्तान में इतने अच्छे इक़दाम किए। जाते थे, कहते थे पता नहीं 55 रुपए खर्चा आता है किलोमीटर, तो उसका जरा बताएं ना सर, उसको साबित करें। मियां साहब मेरी पार्टियों से ये गुजारिश है, जो पीटीआई का आपने बैट छीना, पीटीआई का आपने हर चीज छीन ली, आपको हमें हत्या कर दिया इलेक्शन में, फिर भी अल्लाह ताला के फजल से हमने 75 से 80% तक वोट लिए, लोग निकले हमारे लोग। मैं आपसे सवाल, मैं सारी पार्टियों से सवाल करता हूँ, वो अपनी पार्टी में इलेक्शन क्यों नहीं करवाती जी? हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं हमारे पूरी दुनिया के ऊपर, ओवरसीज के। यहाँ मुस्लिम लीग के मुझे बताएं कभी इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी के कभी इलेक्शन करवाती है? ये सही सिर्फ जमात इस्लामी करवाती है। जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत का लबादा और चोर डाकू हैं, बल्कि जो हमें लूट रहे हैं, जो हिस्से नहीं लेने देना चाहिए। किस तरह लूट रहे हैं आईपीपीस का आप देख लें, किस तरह सेटअप बनाया मियां मंशा, उसमें किस तरह सेटअप किया। इनके साथ बैठ के हाथ मिलाएं और बात करें। हाथ नाम लाई, उन्होंने कल भी कहा है, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो मांग रहे हैं मुझे बिठा लो गोदी में, ये तो फिर लोग ये कहते हैं नहीं, क्यों कहते हैं इनको उतारो मुझे लाओ? वो ये नहीं कहते, वो ये कहे कि तुम्हारा ये काम नहीं। अगर वो ये कहता होता ना
تو مشرف نے ان کو وزیر اعظم بنانے کے نہیں، لیے اب کہا کی بات تھا. کرتے ہیں جو گزر گیا وہ تو نہیں، چھوڑے نا. آپ نے پہلے بھی بات کی ہے نا کہ قادری صاحب کے آپ نے دوست پرانی کہتے بھی ہیں. بات کی تھی نا کہ خان صاحب کو میاں اسٹیبلشمنٹ صاحب آج بھی خان صاحب صاحب اپنے جو نا اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں, وہ اس چیز کے اوپر اس کو کھڑے تو ہیں کہ اقتدار چاہیے ہی پاکستان نہیں, کے وہ تو دلوں کا بادشاہ ہے, دلوں میں بستا ہے, اس کو اقتدار کدھر چاہیے. نہیں، بادشاہ نہ بنائے, ہمیں پرائم منسٹر چاہیے جو جمہوریت لے کے آئے. بادشاہ تو غلط ہو جائے گی خدا کے واسطے. دلوں کا اس کو ہیرو کہہ لیں آپ, بادشاہ کا لفظ نہ یوز کریں. ڈیموکریٹ ہیں ہم ڈیموکریٹ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, بادشاہ کا لفظ نہ یوز. دیکھیں وہ دلوں میں حکومت کرتا ہے واحد پارٹی ہے جو بادشاہ اس سینس میں کہا ہے دلوں کا موروثیت کے خلاف ہے. نہیں, واحد جماعت اسلامی کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے اور بہت چند پارٹی. خان صاحب نے کسی اپنے عزیز کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوئیوں کو پروموٹ نہیں کیا. جو بھی آئے گا کارکردگی میں بنا پر آئے گا. بلاول آئے گا, بلاول گیا تو آصفہ آئے گی, آصفہ آئی تو اس کا بیٹا آئے گا. یہ ہے بادشاہ. ہم بادشاہ کے بالکل ہماری پارٹی پی ٹی آئی جیسے راہل گاندھی ہے, وہ اگر اسٹرگل کر کے اب آیا, اتنا سفر کیا اس نے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اچانک آپ کہتے ہیں خان صاحب نے کیا کیا اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا, خان صاحب نے ان لوگوں نے فوراً چھین لیا کیونکہ یہ انہوں نے دھاندلی کری تھی, انہوں نے اپنے کیس مکائے. دوسرے دن ہی خصوصی عدالتیں چلی ان کے اوپر سے جی کیس سارے ہٹنا شروع ہوئے. میں پہلے کہتی تھی یا اللہ خان صاحب ہر وقت اپنے خطاب میں کیوں کہتے ہیں این آر او این آر او, جب دیکھا تو واقعی یہی کہانی تھی این آر او کی. آتے دراصل باور کرواتے تھے جنرلز کو, باجوہ صاحب کو کہ نہیں دینا, لیکن انہوں نے کہا جی ایک پیج. اب پیج کی تو بات ہی نہیں ہے, کون سا پیج جی, ہم پیج کو پڑھے, باجوہ پیج کو پڑھے, فالو دیٹ. کیوں وہ پیج کے پیچھے ہے, کہتے کہ نہیں یہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا, کر دیتے. خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا, اس نے کہا تھا وزیر اعظم میں ہوں, فیصلہ میں کروں گا. یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی. لیکن وہ ٹی وی پہ تقریر کرتے تھے. وہ کون ہوتا ہے وزیر اعظم میں ہوں, سب کے سامنے کہا تھا. نہیں, لیکن پہلے دن کر دیتے جب باجوہ نے بازو مروڑے تھے. کیوں چپ رہے خان صاحب, مسئلہ سے آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں نا. جب بعد میں انہوں نے دیکھا ہے, پھر انہوں نے دیکھا ہے مجھے انہوں نے نواز شریف کے خلاف ثبوت دیا کہ اس کو پکڑو, اور خود جو ہے اسے ہاتھ ملا کے بیٹھ گیا. اور لندن پلان بنا میں ہو گئے نا. پھر یہ تو ہم اب اعتماد ہی کرتے ہیں نا اداروں پہ. نہیں اعتماد, یہ جمہوریت پہ اعتماد کرنا چاہیے. اعتماد ہی کیا, ادارے نہیں, وہ محکمے ہیں, گورنمنٹ کی تنخواہ لیتے ہیں, عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ, وہ ملازم ہے. ادارے نہیں, محکمے, جیسے پولیس محکمہ, انکم ٹیکس محکمہ, ریلوے محکمہ. ہم اتفاق کر لیں ان کو اپنا جان بوجھ کے مقدس رائے کے لیے استعمال کیا. کوئی ادارہ نہیں ہے, ادارے وہ مختلف ہیں, مقننہ ہے, عدلیہ ہے. اچھا کہتے ہیں ریاست کے خلاف پارلیمنٹ کو کیا اب آپ دیکھیے ریاست کون ہے, ریاست ہم ہیں, عوام ہے. تو یہ کیوں ریاست بنے ہوئے ہیں, غلط بات ہے. بالکل حکومت علیحدہ چیز ہے, ریاست الگ ہے. ریاست لوگ اور وہ ٹیریٹری جو ہے وہ ریاست ہے. یہ پہلے حکومت جو چلائے گا, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن پالیسیز نہیں بدلتی, ریاست نہیں بدلتی. ہم پاکستان کو نہیں بدلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. آخری دم تک اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے. پاکستان ترقی کرے, پاکستان یورپ مغربی دنیا کی طرح ترقی کرے. یہاں جس طرح انسانی حقوق کا پالن کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. ہم ان کو ایسا نہیں دیں گے. یہ خود ہی مقدمہ بناتے ہیں, خود ہی فیصلہ سناتے ہیں, خود ہی سزا دیتے ہیں. اب آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں, ہمارے دل میں ان کے خلاف بہت نفرت, کیونکہ وہ لوگوں کو مارتے تھے. ہر روز کراچی میں 15-20 ناحق مرتے تھے. نہ مارنے والے کو پتا ہوتا تھا, نہ مرنے والے کو پتا. لیکن پیچھے کون تھا, پیچھے کون کروانے والا کون تھا, ابھی دہشت گردی کروانے والا کون تھا, اب ٹی ٹی پی کون بنانے والا کون تھا. آپ ذرا تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, ان کے اصل چہرے آپ کو نظر آ جائیں گے. یہ جو بچوں کے گلے کاٹ کے انہوں نے وہ اس کے ساتھ فٹ بال بنا کے کھیلا ظالموں نے, آج دن تک وہ پکڑے نہیں گئے. 9 مئی کے سارے پکڑے گئے, بھاگ گیا. اچھا 9 مئی کے ساروں سیاست دانوں کو پکڑ کے جو باہر نکل کے آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, وہ پاک صاف ہو گیا. آپ زمزم سے چل بھائی تو نہ لیتا, تو اتھے ہو کے بہ نہیں. جڑے دہشت گرد فوج دے, ملٹری دے, پولیس دے کولوں بھج گئے, وہ آسان اللہ آسان, وہ خدا دا واسطہ. سر جی کیسا انصاف ہے. آپ کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ بری, آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. اگر آپ نہ کہیں, آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ جرم کر رہے ہیں. سیاسی قیدی ہیں, ان کو بڑا سارا مینیج تھا. اور جو اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے, یعنی کہ چیلنج پھر وہ نہیں کر رہے تھے, آپ نے وہ پروموٹ کیے تھے.
9 में उससे पहले जो APS का वाकया उसके आ रही है लीकें, वीडियो देखी होगी आपने, वो कहते हैं खुद इन्होंने जी बिल्कुल वीडियो है, इन्हीं के फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, ना लोग मिलिट्री के कमांडो कह रहे हैं, तस्वीरें वीडियो चल रही है यूरोप में, ये कितना आप छुपाएंगे? सोशल मीडिया का दौर है, किस बात पे कहेंगे नहीं वतन की खातर ये करो, वतन की खातर ये करो, अवाम को तरानों पे रखा हुआ है, खुद जो है जायदादें बना रहे हैं, खजाना लूट के बैठे इंडिया भी उसी दिन आजाद हुआ, हम बेचारे पाकिस्तान नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमें उस पे लगा के और खुद सारा खजाना लपेट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जजीरे बन रहे हैं, बाजवा साहब के इधर बन रहे हैं, फलां के उधर बन रहे हैं, ये क्या तमाशा? सियासतदानों को गालियां देने के लिए यूज करते हैं। चलो अच्छा, सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि ये हमारे मुहाफिज थे, इन्होंने हमारी औरतों का क्या हशर किया? क्या हम अपने मुल्क में नहीं, क्या एक इस्लामी मुल्क में औरत के साथ ये रवैया रखा जाता है? आसफा जी बिल्कुल वही सिनारियो है जो अनफॉर्चुनेटली कतर में तो हुआ था, बांग्लादेश में मुक्ति बाम कश्मीर में ये कुछ और नहीं जब है। वहां थी, और ये इन फौजियों ने कितने रेप्स हुए थे, आप हिस्ट्री को उतार के देखें। अब मैं कहती हूँ कि ये बातें सच, हजारों के हिसाब से बच्चे जिनको पता ही नहीं है उनका वालिद कौन है, और वो किसने किया था, किसके अंडर हुआ था, किसकी हदायत, हमूदर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों बुरी लग रही है, बना देते हैं, लेकिन रिपोर्ट कोई नहीं देख सकता। अभी भी सारा ड्रामा वो रिपोर्ट का खान साहब ने कहा है कि ये बताएं लोगों को इसमें क्या जुर्म कर दिया जी, आपने पहाड़ खड़ा कर दिया, खान साहब ने ट्वीट कर दिया इनको ये करें, ये तहकीक करें, उसको पकड़े, क्यों नहीं जी? खान साहब को उनको माजरत बतौर इंसान डरता है इनसे नहीं, और आपकी तहवील में बंदा है, आपको पता ही नहीं है, वो सारा इंटरव्यू भी दे रहा है, वो रिपोर्टें भी लिखा रहा है, वो ट्वीट भी कर रहा है, वैसे आपने पूरे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। लेकिन एक बंदे से आप बेबस हैं, उसके सामने आपकी कोई नहीं चलती, वो जब जी चाहता है जो कह देता है, जो फोटो से ही हिल जाते हैं, उसकी फोटो लीक होती है, हिल जाता है सारा, ये खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी हिल जाता है। ठीक, मैं समझ गया आपकी बात, बहुत जबरदस्त बात। खान साहब की पहचान है, आप खान साहब का नाम ना ले दे, आप कहें ये का नाबद हो वही नहीं, लेकिन नहीं, ये एक बंदे के साथ मोहब्बत और इश्क का जो ये कहता है वो कहते हो ये तो पीटीआई वाले हैं। ठीक है, आपकी बात होगी, बहुत खूबसूरत, हमारी पहचान इतनी प्यारी है, लेकिन नहीं वो है, लेकिन इसको अगर हम इस तरह करें, उसको थोड़ा सा तज्जिया करते हैं कि समेट के जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जात से पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंच सकता है, इतने पॉपुलर हैं, उस पे बात करते हैं जी बिल्कुल। मैं ये कहूंगा जमहूरियत का फायदा है अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, हाँ साहब की हुकूमत आ जाए इंशाअल्लाह ताला, तो हम जो है ना कवानीन ऐसे बनाए जहां चौकीदार जो है ना वो मालिक ना बन सके। सर कानून तो पहले फांसी की सजा है, आर्टिकल 6 लगता है, उसको अप्लाई करने के लिए इत्तेहादी ना हो, हमारे पास पूरी मेजॉरिटी हो, और जो हकूक हैं लोगों के हर सूबे में वो बराबर होने चाहिए, सब सूबे में हकूक पहुंचने चाहिए। पंजाब से हूं मैं, लेकिन पंजाब कोई लाडला बेटा नहीं है, पंजाब में मिल क्या रहा है, उनका हक है, सब तो पंजाब कुर्बानी दे रहा। इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाई है, सूबों के दरमियान नफरत, ये मुल्क तोड़ने की बात नहीं है। सब तो बहुत गाला पैंदी है, क्यों? पंजाब का कसूर जिस तरह मुस्लिम भी होता है पंजाबियों के साथ, कराची में जुल्म हुआ, कोयटा में अभी तक बस में गंदम तक नहीं पंजाब दी लई, लेकिन कश्मीरिया ने मुजाहरे किए, उन्होंने बिजली सस्ती, पंजाबी ये बगैरत ने फिर पंजाब के लोगों को वो पैदा करके देन सस्ती, उन्होंने बिजली महंगी मिली, बाकी कुंडा माफिया भी है, सारा कुछ ही है। मियां साहब अल्लाह ताला ने पंजाब को इतने जराए दिए हैं कि पंजाब के लोगों को कभी किसी का घर लूटने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, लेकिन जो उसको भी ना लूटे, गालियां भी ना दे, पंजाब को जो लोग है ना समुद्रों और पहाड़ों में रहने वाले, उनमें ज्यादा जो है ना एग्रेसिविटी ज्यादा वो होती है। पंजाब में अभी आ रही है इंशाअल्लाह ताला, अपनी मजबूरी, लेकिन नहीं आनी चाहिए, तो फायदा नहीं है, क्योंकि अपना हक लेने के लिए उठना पड़ेगा। ये चीज आनी चाहिए, जब पुलिस बगैर वारंट के पुलिस वो ज्यादा देखें। अल्लामा इकबाल वो उस बिल्डिंग को रोकते हैं, अल्लामा इकबाल की बहू जीती जागती है नासरा इकबाल, उसके साथ इन्होंने क्या किया, दीवार फलांग के गए। ये इज्जतों को तो रहने दें लोगों की, औरतों के साथ ऐसे ही ये करते हैं। पाकिस्तान के मोहसिन थे, डॉक्टर का बिल्कुल भुट्टो के साथ क्या हुआ, कायदे आजम के साथ क्या हुआ है, उसकी कायदे आजम की एम्बुलेंस रोक के रखी है, गौहर अयूब ने कत्ल किया है,
جی آج ڈی این اے ٹیسٹ لے لیں, یہ تو پاکستان تو آزاد ہوا ہے, تو ہر بندے کہاں چھپائیں گے؟ پاکستان کے آزاد ہونے کا فائدہ پاکستان بننے کا میں تو کس نہیں کو آزاد ملا؟ سمجھتا, عوام کو نہیں تقسیم ملا, ہوا ہے. عوام کو نہیں ملا. جاگیردار ہیں, جرنیل ہیں, جو پہلے انگریزوں کے غلام تھے نا, انہی کو زمینیں اور وہ دے دیے. وہ بھی میں نئی انعام کے بات میں طور نے پہ. سنی ہے, آئی ڈونٹ کنفرم, کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں جو پاکستان جن کے پاس کارڈ نہیں ہے, ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے, لیکن لوگ آئے ہوئے ہیں ہزاروں جی. لاکھوں کی تعداد سے یہ کتنا ظلم رزق کیا تلاش انہوں نے. کرنے کے لیے, ان کے پاسپورٹ نہیں بنا کے دے رہے ہیں, لیکن یہ آڈر آ گیا ہے. اس کی میں ان آپ کو کو بات, ٹائمنگ ان کو لیٹ کر رہے ہیں صرف اوورسیز سے نکالنے کے لیے کہ یہ لوگ ہاں کے حمایتی ہیں, نہیں ہمارا ووٹ کیوں نہیں. یہ سب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, جو حق کی بات کریں میں سن رہا ہوں, لیکن یہ یک طرفہ ایک پروپیگنڈا ہے. اصل بات میں نے کہا اصل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہیں اصل میں میری ذرا سن لیں, اصل بات یہ پاکستان پہ شدید پریشر تھا آپ سے انسانی سمگلنگ ہو رہی, پاکستان نے قانون پہلے بھی اور اب وہ ریوائز ہوا ہے دوبارہ پھر, اور جو ہے کہ اس کو قانونی تو پریشر تھا شدید پاکستان پہ, پابندیاں بھی لگنے تک کا وہ ایک پریشر تھا گورنمنٹ کے پہ, اس طرح کرے کہ آپ نے ان کو اون نہیں کرنا. اتنے لوگ لاکھوں آ رہے ہیں, کشتیاں بھر بھر کے آ رہے ہیں, افغانی پاکستان کے پاسپورٹوں پہ ٹریول کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان آ کے پاکستانی پاسپورٹ لے کے ٹریول کرتے ہیں, انڈین کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح, تو اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں. تو اب اگر انہوں نے کیا تو اصل لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں, وہ ان کے کام چلتے رہتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو نہیں سکتا, اور نہ پاکستانی عوام کے باہر رہتے خلاف ہے, نہ پاکستانی عوام جو بے وطن ہے, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی پاکستانی کے زیادتی ہو اور کوئی بھی دوسرا پاکستان کا نام استعمال کرے. بالکل یہ غلط ہے, جو پاکستانی ہے وہ فرض ہے. یہ سعودیہ کے اندر جو جاتے ہیں مختلف لوگ پاکستانی نیشنلٹی پیسے دے کے نادرا سے انہوں نے کارڈ, وہ قرآن پاک کو درمیان میں سے نعوذ باللہ شہید کر کے ہیروئن اندر رکھ کے لے کے جاتے ہیں, گلا ادھر کاٹ دیتے ہیں. یہ تو ایک الگ بات بدقسمتی ہے ہر معاشرے میں, ہر لوگوں میں, ہر شہر میں. پاکستانی پاسپورٹ بدنام ہوا ایک جیسے نہیں ہوتے, نہیں, پاکستانی پاسپورٹ بدنام کرنے میں 22 پاکستانی کم ہے, دوسرے لوگ زیادہ ہیں, ان کو بھی ٹریس کرنا چاہیے. میرا سوال ہے ان سیاستدانوں سے, ان حکمرانوں سے, اس حکومت سے, کبھی انہوں نے بھی اوورسیز کا سیکھا ہے؟ عمران خان ہی تھا وہ جو آتے ہی 3000 قیدی سعودی عرب سے اس نے چھڑوائے تھے, یہ اس کے محب وطن تھا اور محب پاکستانی تھا. انڈونیشیا سے لوگ چھڑوائے, جہاں بھی پاکستانی کو تکلیف ہوئی. سعودیہ کا آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اس وقت جو دوسری گورنمنٹ تھی تو نعرے کیا لگانے چاہیے تھے مسجد نبی میں جو واقعہ انہوں نے نہیں لگائے تھے, بندے پکڑے گئے تھے نون لیگ کے تھے, نہیں وہ تو انہوں نے شروع کیا تھا. نہیں چلے جس نے کیا کتنے سارے گرفتار آپ یہ بتا دیں کہ یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. میری بات وہ ایسی جگہ ہے سورہ الحجرات کے اندر ہے کہ آپ سانس بھی نہیں اونچا لے سکتے. یہ کیا کرتے ہیں اپنے ہی بندے وہ کر کے, جیسے 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا, جان کے نفرتیں پھیلانا, مذہبی کارڈ کھیل رہے تھے نا خان صاحب کو مروانے کے لیے, انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا تھا. نہیں دھکے دے رہے ہیں ادھر, وہ بکٹی تھا وہ اکبر بکٹی کا پوتا ہے زین بکٹی, اس کو دھکا دے رہے ہیں, وہ خاتون تھی, ادھر وہ سارے نارے لگے. ہم ایسی چیزوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں, چیخو ہے جو اور نہ ہی خان صاحب کرتے ہیں. چیخو نے کچھ نہیں کیا تھا, وہ بھی گئے ہوئے تھے, وہ گیا ہوا تھا عمرہ کرنے, لیکن وہ اس میں تھوڑی گیا تھا. رشید کا بھتیجا تھا, کیا نام اس کا, لیکن وہ ثابت نہیں ہوا. نہیں وہ ہے تصویروں میں, میاں صاحب ہو یہ ثابت ہوا کہ وہ کروا کر کے خود سنا ہے ہم کریں گے باجوہ صاحب کے ساتھ یہاں پہ پیرس میں کیا ہوا. بالکل پڑھنی چاہیے. یہ تو عوامی پریشر ہے. نہیں میری بات سن لیں, کچھ جگہ تقدس ہوتا ہے, مدینہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے, آپ ادھر بیٹھ کے لوگ گالیاں کریں. میاں صاحب آپ جو ہے نا حقیقت کو نہ جھٹلائیں. مسجد نبوی الحمدللہ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں, وہ مسجد ہے جہاں پہ پورا بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن راشدین کے اندر پوری سیاست پوری مہمات, لیکن چور چور کے نعرے نہیں لگانے ادھر کسی کو اجازت, اور آپ ذہن میں رکھیں اگر کو کرتا ہے وہ اپنی تاریخ کا باعث انہوں نے نفرتوں کی سیاست کی ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہ غلط بندہ کوئی پی ٹی آئی کا بھی کرے اس کو غلط آپ کہیں, جو انہوں نے بیوقوفی کی ہے بہت بڑی غلطی کی ہے, اور وہ سزا میں کہتا ہوں کہ اس کی مل رہی ہے. صرف نون لیگ کے تھے جو بھی تھا, نون لیگ کا تھا, کاف لیگ کا تھا, لیگ کا, غلط کیا انہوں نے. ہم خود اس کی سورہ الحجرات میں ہے, اپنی آوازوں کو اونچا
मत रखो। हमने इसकी तो मजम्मत इस तरह कर की सकते थी, हैं आप भी, देखें वो हाथ भी काटे जी, सुनने ना अजलास आप। भी होते थे। मियां साहब नहीं। कुरान पाक में है, औलाद अपने बाप के सामने ऊंची आवाज नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वालद कुछ नहीं, बात नहीं, लेकिन आप वालद की इतनी हुर्मत है कुरान नहीं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह राम उनके फरमा सामने रहे हैं, उधर ऊंची भी है। आवाज भी ना बोले, उफ तक ना करें। क्या हम लोग करते हैं? क्या उसको हम फॉलो करते हैं? हम घर से ही शुरू हो जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं उसको वैलिड नहीं कर रहा। बिल्कुल, जो भी हुआ, ये गलत जो वाकया हुआ, बस मैं मैं उसकी condemn कह रहा हूं। करता हूं उसको condemn कर, बाकी खत्म। मैं नबी पाक उसकी सल्लल्लाहु अलैहि तशरीहात में ना वसल्लम जाए, को और और उन्होंने मजहब जो के जो भी हैं, का मैं खुद नून दीवाना लीग हूं, के, मेरा लीग दीवाना है। के। अच्छा, मैं एक और पॉइंट पे आना चाह रही हूँ। ये सारी बातें हमने कर ली हैं, वो तो जो हुआ उन्होंने गलत किया। हम तो कहते हैं हमारे लीडर ने भी किया, हमने भी किया गलत है। लोगों के अंदर इन्होंने नफरत की सियासत फैलाई है। अच्छा, एक और जो मैं पॉइंट कहना चाह रही हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हुआ है कि हम लोग फलस्तीन के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज करने पे पुलिस मारती है और बल्कि पकड़ के लेके जाती है। हज करने पे पाबंदी है, हज करने पे आप देखें, नहीं, वो 3 एहराम पहने हुए लोगों को मतलब ये कौन से लोग हैं? वो सेनेटर मुश्ताक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है या इस्लामी मजहब को जमहूरिया को ये देखिए मतलब क्या कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखें, सेनेटर या कोई और जमहूरिया पाकिस्तान है। सेव गजा के नाम से उन्होंने वो रैली उधर शुरू की हुई है, सिटिंग की, धरना दिया। उसके ऊपर एक ब्रिगेडियर के बच्चे ने, सेकंड लेफ्टिनेंट ने गाड़ी चढ़ाई, 3 बंदे शहीद हो गए, 3 बंदे मरे, 3 बाल मुस्कुरा जा रहा है। और पेड़ जो मेरे पास लिफाफा से आती है, उसको कह रहे डराने के लिए हैं किया है। Unfortunately। नहीं, किस तरह डराने के बाई लिए चांस किया है। आ तो सकता उसको है? क्यों नहीं पकड़ते? ये पकड़े हो, उसको सजा दें, मिसाल बना दे। नहीं करते। इधर फलस्तीन के लिए कितने मुजाहरे हो रहे हैं, इधर तो कभी उन्हें फुर्सत मिले खान साहब से, बुशरा बीबी से, तो तब वो करे ना। वो तो सारा कुछ उसी उनको गम पीछे में लगे डूबे हुए। हुए हैं, बुशरा बीबी और खान भाई, साहब इनको पे। बाहर नहीं निकलने कि देना, इनको नहीं इनको निकलना, आजादी ये करना, वो ये तो करना। गलत बात है ना। इस तरह पाकिस्तान नहीं, तरक्की वो अवाम की जिसको वोट दे बस उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। ये किसी को हक नहीं कि वो अपनी मर्जी करे। मैं अब नहीं, मेरा दिल करता भी, क्यों नहीं तुम्हारा? लोगों का दिल करता वो लेके आएंगे। लोगों के वोटों के ऊपर ये हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क और कौम को जो उजागर किया है उनके ज़हनों को, वो जो मर्जी कर ले वो बंद नहीं हो सकता। वो अब चीज रुकने वाली नहीं है। इनको अपनी जगह पे जाना है, ये कानून सही होना है। वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 होना है, 47 फॉर्म लेके कितनी अय्याशियां कर रहे हैं। आप उनका प्रोटोकॉल देखें, कितना पैसा इनके खाली प्रोटोकॉल पे लग रहा है। क्या हमारा यार वो गरीब मुल्क कौन सा सियासतदान था? हाँ, किधर से आया? आसमान से जमीन से होगा? ये मोहसिन नकवी वजीर खारजा बना बैठा है, सेनेटर बना उसने क्रिकेट का क्या हाल किया? से हार गए, काकड़ उसको फिर ले आए हो यार, जो आपके लिए काम करे। बिल्कुल वो ठीक है, बिल्कुल जो मुल्क के लिए काम करे। गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल बने, काकड़ को क्यों नहीं पूछते? बिल्कुल वो मुलव्वस है उसमें। नहीं, काकड़ से पीछे कुछ चेहरे हैं तो सब मिलके खाया ना। तो ये इसीलिए ना, ये दूसरे टाइम के लिए रखा हुआ है। इनको बाद में ब्लैकमेल करके इनसे फिर काम लेंगे। ब्लैकमेल ही सिलसिला चल रहा है ना। बस ये क्या बंदा कर सकता है? बाहर आके हम तड़पते हैं, लेकिन जो नाज़रीन जो वहां पे लोग रहते हैं, असल में उनको उठना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। बैरून मुल्क आप लोगों ने जज्बात देख लिए, किस तरह ये जज्बात है पाकिस्तान के लिए, तड़पते रहते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। सियासी पार्टियों ने ठेका नहीं उठाया, हर बात वो करें। सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, सिविल सोसाइटी को डेमोक्रेसी के लिए आगे आना चाहिए। इधर फ्रांस में छोटी सी बात होती, अवाम निकलते हैं। आज इधर मुख्तलिफ मुजाहरे हो रहे हैं, किसी सियासी पार्टी के मखसूस नहीं, लोग निकल रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के भी अंदर अल्लाह करे वो दिन आए, लोगों के अंदर एहसास हो कि ये नहीं कि हमें जूते पड़ रहे हैं कि एक बंदा और रख लो ताकि हम जल्दी फारग हो जाएं। उनसे, हुक्मरानों से, एस्टेब्लिशमेंट से पूछें भाई क्यों हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, क्यों इस तरह हो रहा है। तो अब इजाजत दें अपने मेजबान मियां अमजद को। तो आइंदा इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मियां अमजद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।